تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات تو بے شمار ہیں، اس پر مستقل کتابیں لکھی گئی. آپ کی شریعت مستقل آپ کی معجزہ ہے، کیونکہ دوسرے مذاہب کا مطالعہ کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ وہاں کچھ بھی نہیں، خاک اڑ رہی ہے. لیکن دین اسلام ایک مکمل احکام اس کے پاس موجود ہے. پہلی تقسیم کو ہم یہ کرتے ہیں کہ دین 5 چیزوں کا نام ہوتا ہے. کتنی چیزوں کا؟ 5 چیزوں کا. ایک وہ چیزیں جو دل میں ہمیں عقیدہ رکھنا پڑتا ہے، کرنا کچھ نہیں پڑتا، ان کو اعتقادات کہتے ہیں. نظریات آج کل کی اصطلاح میں کہتے ہیں. دوسرے وہ کام جو ہم اللہ کی بندگی کے لیے کرتے ہیں، اللہ کو خوش کرنے کے لیے کرتے ہیں، جو بندے اور انسان خدا کا معاملہ ہے، ان کو عبادات کہتے ہیں. تیسرے وہ کام جو ہم آپس کے لین دین کے معاملات میں کرتے ہیں، ان کو معاملات کہتے ہیں. چوتھے کہ ہم سے کوئی کمی کوتاہی ہو جائے تو اس کی جو سزا، ہدیہ، تعزیر وغیرہ، کوئی جرمانہ وغیرہ ہوتا ہے، ان کو عقوبات کہتے ہیں. پھر اپنی اصلاح کے لیے ہم جو کام کرتے ہیں تاکہ نفس کی اصلاح ہو جائے، حسد سے بچے، بغض سے بچے، کینے سے بچے، ریاکاری سے بچے، ان کو آداب اور تصوف کہتے ہیں. تو اعتقادات کے حد تک تو بعد دوسرے مذاہب میں کچھ اعتقاد ہیں، ایک آدھا وہ بھی کوئی صحیح عقیدہ نہیں عقل کے مطابق. کوئی کہتا ہے باپ بیٹا تین ایک ہے، ایک تین ہے، اس قسم کے ان کے عقیدے ہیں. کوئی کہتا ہے کہ خالق شر کا اور ہے اور خالق خیر کا اور ہے، یزدان اور رحمت 2 خدا بنا رکھے ہیں. اس لیے اور باقی جو چیزیں ہیں عبادات، وہ کسی مذہب میں موجود نہیں ہے، چند رسمیں ہیں اور کچھ نہیں. معاملات کے شرعی احکام کسی کتاب میں دین میں موجود نہیں. حدود اور تعزیرات کسی اور دین میں آج موجود نہیں. اور اپنے نفس کی اصلاح کا کوئی کورس اور نصاب کسی دین میں موجود نہیں. پھر عبادات بھی 5 ہیں: نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جہاد. نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جہاد. اسلام میں ایک ایک چیز کی مکمل وضاحت موجود ہے، اور دوسرے مذاہب میں سرے سے کسی بات کا کوئی واضح تصور نہیں. پھر جو ہمارے معاملات ہیں یہ بھی 5 قسم پر ہیں. معاوضات مالیہ، مالی لین دین جو ہم کرتے ہیں، بیوع ہیں، تجارات ہیں، ہدیے ہیں، صدقہ خیرات ہے، یہ ساری چیزیں. گناہ کے ہاتھ جو ہم نکاح وغیرہ کے تعلقات ہیں، مخاصمات، مدعی مدعا علیہ، کوئی جھگڑا ہو گیا وہ کس طرح نپٹانا ہے. امانات، کوئی ہمارے پاس امانت رکھتا ہے یا ہم کسی کے پاس امانت رکھتے ہیں، اس کے احکام کیا ہے. شراکات، ہم مل جل کر کمپنیاں بنا کر کوئی کام کرتے ہیں، تجارت کا کام کرتے ہیں، تو ان شراکات کے احکام کیا ہے. تو اسلام میں پوری تفصیل کے ساتھ ان سب کے احکام ہیں، جبکہ دوسروں کے ہاں سرے سے کچھ نہیں ہے. اب یہ جو دونوں نظام ہیں، سرمایہ داری نظام ہے اور دوسری طرف سوشلزم نظام ہے، ان کے پاس کچھ نہیں سوائے ضد کے. سرمایہ داری نظام میں صرف فرد کو دیکھا جاتا ہے کہ اس کے حقوق کتنے ہیں، جماعت ساری تباہ ہو جائے. پیسہ کمانا ہے، حرام طریقے سے آ جائے یا حلال طریقے سے آ جائے. عزت بیچ کر آ جائے، پیسہ مل جائے، دین بیچ کر پیسہ مل جائے، جان بیچ کر پیسہ مل جائے، پیسہ ملنا چاہیے. اگر لڑکے کو دکان پر بٹھایا ہے، گاہک کم آتے ہیں، لڑکی کو بٹھانے سے زیادہ آتے ہیں، تو لڑکی کو بٹھا دو، کیونکہ مقصد تو پیسہ حاصل کرنا ہے نا. لیکن اسلام میں یہ آزادی نہیں. یہاں کمائی پر بھی پابندی ہے کہ حلال کماؤ، حرام بالکل نہیں لینا، مکروہ نہیں لینا. پھر آگے خرچ پر بھی پابندیاں ہیں. اس کو خرچ کرنے کے لیے کہیں زکوٰۃ فرض کر دی گئی ہے، کہیں صدقات اور خیرات ہیں، کہیں صدقہ فطر ہے، کہیں وراثت بھی اس کی تقسیم ہو رہی ہے، تاکہ یہ سرمایہ جو ہے یہ اکٹھا نہ ہو کسی جگہ. قرآن پاک نے اس سرمایہ کو، دولت کو، قوام کے لفظ سے تعبیر فرمایا ہے.
कि वहां वो खून है जो हमारे जिस्म में हरकत कर रहा है। अब ये खून अगर एतदाल के साथ हरकत करेगा तो हमारा जिस्म तंदुरुस्त और सही है। अगर इस बाजू में कम खून आएगा तो फालज गिर जाएगा, क्योंकि काम नहीं करेगा ना। और इसमें खून ज्यादा आना शुरू हो जाए तो जितना काम पर है वो काम करेगा, बाकी सारे कोड़े बिल्लियां बन जाएगा। तो इसका कम होना ये भी गलत है, सेहत को नुकसानदेह है, और ज्यादा हो जाना यह भी सेहत के लिए नुकसानदेह है। बिल्कुल इसी तरह अगर मुल्क की दौलत मुल्क में गर्दिश कर रही है तो वो मुल्क खुशहाल होता है, और अगर वो दौलत इकट्ठी हो गई है चंद हाथों में तो फिर ये तबकात पैदा हो जाते हैं कि कुछ लोग इंतहाई गरीब हो जाएंगे और कुछ इंतहाई अमीर होंगे, और फिर उनमें जिदबाजियां और लड़ाइयां और झगड़े शुरू हो जाएंगे। इस्लाम में ये चीज नहीं है। इस्लाम इन तबकात को तस्लीम नहीं करता। वो गरीब को ये सबक देता है कि ये सरमायादार तेरा दुश्मन नहीं, तेरी ईद पर भी इसने तेरे घर खुद पहुंचाना है तलाश करके तेरा, ताकि तू भी ईद की खुशी में शरीक हो सके। इसने जो ज़कात देनी है तो तुझे इसके दरवाजे पर जाने की जरूरत नहीं, इसका फर्ज है कि ये तलाश करे कि मेरा हमसाया जो है तो जब अमीर खुद तलाश कर करके गरीबों की हमदर्दी करेगा तो गरीबों के दिल में कभी उनके खिलाफ बोझ नहीं होगा। और जब अमीर को ये पता है, उसको इस्लाम ने ये सबक दिखाया है कि उसका ईमान कभी काबिल नहीं हो सकता कि खुद पेट भरकर सोए और उसका हमसाया भूखा हो, तो अमीर के फरायद में शामिल है वो पता रखे कि मेरा हमसाया किस हाल है। और जब वो हर दुख सुख में अपने गरीब हमसाया की मदद करेगा तो कभी उसके दिल में नफरत के जज्बात पैदा नहीं होंगे। अमीर को पता है कि मेरी ये आमदनी सारी मेरी नहीं है, इसमें गरीब का पूरा हिस्सा है, और गरीब को भी पता है कि मुझे खुद भागने की जरूरत नहीं, अमीर मुझे तलाश करेगा अपना फर्ज अदा करने की और वो लाएगा। तो जब ये माहौल होगा तो ये नफरतें पैदा नहीं होती जो आज नफरतें पैदा हो चुकी हैं। फिर कमाई में भी हलाल कमाना है, हराम नहीं कमाना, और फिर उसको खर्च भी करना है। जहां अल्लाह ने हुक्म दिया वहां फर्ज है, फर्ज करो, खर्च है, वहां वाजिब है, वाजिब दर्जे का है, सुन्नत है, सुन्नत दर्जे का है, नफल दर्जे का है। हर किस्म के खर्च रखे हैं ताकि सरमाया एक जगह इकट्ठा न हो, फिर आखिर विरासत में तकसीम हो जाएगा सब कुछ। इसके बारे में जो सोशल निजाम है वो इसकी जिद में पैदा हुआ कि जब सरमायादारों ने ये अंदाज शुरू किया कि बस सरमाया हमारा हिस्सा है, गरीब को कुछ नहीं देना। वो अगर गरीब को कुछ देते हैं थोड़ी बहुत तनख्वाह तो इसलिए नहीं कि उसके दिल में गरीब की हमदर्दी है, इसलिए कि ये कमबख्त मर जाएगा तो कमाएगा कौन, सिर्फ इसलिए। तो उसको सिर्फ इतना देंगे कि ये जीता रहे और कमाई करता रहे और हमें देता रहे लाख। अब जब वो गरीब देखता है कि भाई जो कुछ मैं कमाता हूं सारा सरमायादार ले जाता है, वो बेचारा सारा दिन खेत में काम करता है, रात को पहरा दे रहा है क्योंकि खाना पूरा नहीं हो, उसका घर का खर्च पूरा नहीं हो रहा। अब जब वो देखता है कि मैं सारा दिन भी पहरे पर रहा और रात को भी काम पर रहा और रात भी पहरा दे रहा हूं, और जिसके खेत में मैंने सारा दिन काम किया, जिसकी कोठी का पहरा दे रहा हूं, उसी कोठी में वही सरमायादार मेरी बेटी की इज्जत भी लूट रहा है, तो अब इसके दिल में नफरत के सिवा कुछ पैदा होगा? आखिर इसके दिल में यही एक बात उभरेगी कि या अल्लाह मुझे बेशक न दे, इसका सत्यानाश हो जाए, इसके पास कुछ न रहे। ये नफरत के जज्बात उसमें उभरेंगे। इन्हीं नफरत के जज्बात का नाम सोशलिज्म है। अब वो ये कहेगा कि मेरे पास रहता है तो मिले या न मिले, लेकिन इसको मैं इसी तरह उजड़ता हुआ देखूं, इसी तरह इसको सिसकता हुआ देखूं। अब फिर वो खड़ा हो जाएगा और उसको मारना शुरू कर देगा। इस्लाम में ये चीज नहीं है, लेकिन ये इलाज नहीं है, क्योंकि गरीब का मसला तो फिर भी हल ना हुआ ना।
बल्कि वो तो पहले से ज्यादा मुसीबत में पड़ गया कि पहले चलो 100 सरमायादार थे, अब एक ही सरमायादार है और वो हुकूमत है। पहले तो ये था अगर इस सरमायादार से बिगड़ गई है दूसरे की नौकरी कर लेगा, दूसरे से बिगड़ गई तीसरे की नौकरी कर लेगा, क्योंकि वो भी तो मोहताज है ना का मजदूर का। लेकिन अब अगर हुकूमत से बिगड़ी तो कहां जाएगा? इसलिए अब एक हुकूमत सरमायादार है, पहले उसमें कुछ इंसानियत थी, अब वो भी नहीं रही। अब वो तांगे का घोड़ा है, वो सारा दिन कमाता है और रात को उसको चारा डाल दिया जाता है और कमाई सारी मालिक की जेब में होती है। यही कुछ होता है ना। तेली का बैल है, सारा दिन चलेगा, उसने कोलू पर चलना है, कमाई उसी ने करनी है, लेकिन उसके हिस्से में सिवाय चारे के और कुछ है रात को, बाकी तो सारा उसने ले जाना है। तो ये है सोशलिस्ट निजाम कि कमाएंगे गरीब और उनको रात को जानवरों की तरह चारा डाल दिया जाएगा, फिर खाना खा लो और सो जाओ। बीवी किसी कारखाने में है, बाप खामद किसी कारखाने में है, बाप किसी कारखाने में है, बेटा किसी कारखाने में है। तो ये दोनों निजाम बिल्कुल गैर फिक्री निजाम है। इस्लाम ना उनको उसको ना सही कहता है ना इसको सही कहता है। यही वजह है कि ये निजाम उससे भी ज्यादा खतरनाक निजाम था और चल नहीं सका, इसीलिए रूस और चीन तबाह हो गए। एक अखबार में मैंने पढ़ा, इतने रिसाले निकालते हैं ताकि लोग समझे ये अच्छा निजाम है। एक कॉलेज में एक लड़की ने कहा अपनी प्रिंसिपल से कि मैडम मेरी बिल्ली ने बच्चे दिए हैं और सारी सोशलिस्ट हैं। मेरी बिल्ली ने बच्चे दिए हैं और सारे ही सोशलिस्ट हैं। उसका ये फिक्रा हर अखबार में छापा गया और इस पर क्योंकि उनके दिल मानते थे कि सोशलिज्म को कोई दिल से कबूल नहीं करता, क्योंकि ये निजाम गैर फितरी है बिल्कुल। अब उसने जब ये कहा तो ये दलील बनाई गई कि गोया बाद लोगों के दिलों ने सोशलिज्म को कबूल कर लिया है, चुनांचे पूरे मुल्क में इस पर खुशियां मनाएगी इस फिक्रे पर। और उस कॉलेज में बहुत बड़ा जश्न मनाया गया, सदर भी पहुंचा, सारे वजीर भी पहुंचे, बड़े बड़े लोग पहुंचे, ताकि उस लड़की को इनाम दिया जाए कि इसने गोया सोशलिज्म की तारीफ की है। उस लड़की को पता भी नहीं कि क्या कुछ हो रहा है मुल्क में। जब जलसा हुआ तो सदर बनकर पहुंचा, उसने प्रिंसिपल से पूछा कि वो कौन सी लड़की है जो सोशलिज्म की इतनी हामी है। उसने उसका नाम दिया कि खड़ी हो जाओ और वो क्या बयान करो क्या थे। जी ये कहती है कि मेरी बिल्ली ने बच्चे दिए हैं और सारे सोशलिस्ट हैं। उसको कहा कि खड़ी होकर बताओ, सारे मुल्क के वजीर बैठे हैं, सदर बैठा है। वो लड़की खड़ी हुई, उसने कहा हाँ वो बात जो तूने मुझे बताई थी वो आज फिर बता ना कि बिल्ली ने जो बच्चे दिए हैं वो सोशलिस्ट है। तो उसने खड़ी होकर कहा कि नहीं जी उस दिन सोशलिस्ट थे, अब तो उनकी आंखें खुल गई हुई है। जिस दिन पैदा हुए थे उस दिन सोशलिस्ट थे क्योंकि सबकी आंखें बंद थी, तो अब तो उनकी आंखें खुल गई हैं। तो जिनकी आंखें खुल जाए वो कैसे सोशलिस्ट हो सकता है? वो सदर प्रिंसिपल को देखे, प्रिंसिपल उसको देखे कि सारा जश्न ही बर्बाद कर दिया, खराब कर दिया। कि वो तो समझते थे कि गोया ये तारीफ कर दिया सोशलिज्म की। अब पता चला कि वो तो दरअसल बता रही थी कि सोशलिज्म वही कबूल करेगा जिसकी आंखें बंद हैं, और जिसकी आंखें खुली हैं वो इस निजाम को कभी भी कबूल करने के लिए तैयार नहीं होगा। तो सोशलिस्ट निजाम जो है ये सिर्फ जिद पर मबनी है, सरमायादारों की जिद पर। उधर हराम हलाल की कोई तमीज नहीं है और सब कुछ फर्द के पास है। पूरी कौम भी मर जाए लेकिन इसके सरमाए को कोई हाथ नहीं लगा सकता। और यहाँ क्या है कि सब कुछ उसका है, जितने जराए आमदनी है वो भी सारे हुकूमत के हैं और जो कुछ आदमी कमाता है वो भी सारा उसी का। मुसावात का ढोंग है बिल्कुल। मुसावात वही थी कि नबी अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा है और हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु तशरीफ लाए तो आप कमीज उतार कर आराम फरमा रहे थे तो चटाई के निशानात आपके जिस्म पर लगे थे। तो
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی آنکھوں میں آنسو آ گیا، عرض کیا حضرت اللہ تعالیٰ نے آپ کو کتنا بڑا مقام دیا ہے، آپ کو چاہیے تھے جیسے جنت میں گدے ہیں یہاں بھی ہوتے۔ حضرت نے فرمایا کہ میں جس دن اپنے سب امتیوں کو گدے دلا لوں گا نا جا کے جنت میں، اسی دن گدے پر صحابات کا تو صرف نام ہے، کہ آپ واقعی ایک غریب جو وہاں کا ہے اور ایک وزیر جو ہے اس کی زندگی ایک ہی طرح کی ہے، اس کے خط ختم ہی نہیں ہوتے کتنے ہیں، وہ سب کا خون چوس رہا ہے اور پھر بھی دنیا میں ڈنڈورا پیٹا جا رہا ہے کہ جی یہ مساوات ہے، یہ مساوات ہے۔ لیکن اسلام جو ہے اس میں یہ چیز نہیں ہے، اسلام یہ ڈاکہ زنی اس قسم کی باتیں بالکل نہیں سکھاتا، وہ یہی بتاتا ہے کہ نظام زکوٰۃ، نظام وراثت اور یہ استحصال، اسی لیے سود کا اسلام سب سے بڑا دشمن ہے، اور یہ جو کچھ ملک میں دنیا میں ساری مصیبت آئی ہے سود ہی کی وجہ سے آئی ہوئی ہے، کیونکہ سود کو اسلام کو سود سے اتنا ہی بیر ہے جتنا خنزیر سے بیر ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ جس ملک میں بھی یہ بینک کا نظام ہوگا اس میں یہی تباہی آئے گی اور یہی مصیبت آئے گی، کیونکہ سرمایہ چند ہاتھوں میں اکٹھا ہو جاتا ہے۔ اب پھر جو سرمایہ دار طبقہ ہوگا سرمایہ کی وجہ سے وہ بزدل ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ بزدل۔ وہ اپنی عزت بھی سرمایہ سے بچائے گا، وہ اپنی جان بھی سرمایہ سے بچائے گا، وہ نہ جہاد میں کسی کام نہیں کرتا، اور جو غریب ہوگا وہ بد دل ہو جاتا ہے، اسے پتا ہے کہ سارا دن میں اور میرے بیوی بچے کام کرتے رہے ہیں لیکن رات کو پیٹ کا کھانا بھی پورا نہیں ہوا، اور وہ جو بچہ بیمار ہے اس کی دوائی کا مسئلہ بھی الگ فکر پڑ جاتی ہے۔ تو جب وہ اس حال میں ہوگا پھر بد دل ہوگا، پھر اس میں سارے اخلاقی عیب آ جائیں گے، وہ کچھ چوری کرے گا تاکہ بچے کی دوائی کی کام خراب کرے گا، تو یہ ساری برائیاں اسی وجہ سے اس میں پیدا ہوتی چلی جائیں گی اور معاشرہ بگڑتا چلا جائے گا۔ تو بہرحال اسلام کا اپنا مشکل ایک اقتصادی نظام ہے، وہ نہ روس کے نظام کو پسند کرتا ہے بلکہ اس کو بھی مہلک سمجھتا ہے، اور نہ سرمایہ داروں نظام کو پسند کرتا ہے، اس کو بھی مہلک سمجھتا ہے۔ تو اس